Hello student, in this video we are going to learn determination of order of reaction. Now there are different methods used in determination of order of reaction. The first one is differential method. It is also known as One-Stop's differential method or differential rate expression method. This method is suggested by One-Top. According to this method, the rate of nth order reaction is proportional to the nth power of concentration. That is, the rate of the reaction, it is expressed with respect to the concentration of reactant, and that's why it is negative sign. This indicates that there is a decrease in the concentration. Therefore, the rate of the reaction is proportional to the nth power of the concentration of that reactant. Now this proportionality is converted into the equal to sign, that is minus dc by dt is equal to k proportional to into c into raised to power n, इक्वेशन नंबर 1. ही मेथड वन टॉप्सने सांगितलेली आहे आणि ह्या मेथडनुसार रेट ऑफ nth ऑर्डर रिॲक्शन म्हणजे nth ऑर्डर असलेल्या रिॲक्शनचा जो रेट आहे इज प्रोपोर्शनल टू द nth पॉवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन. हे रिलेशन सांगितलेलं आहे वन टॉपनी. म्हणून इथं रेट घेतलेला आहे डी बाय डी टी. याला निगेटिव्ह साईन याच्यासाठी दिलेलं आहे. इट रिप्रेझेंट डिक्रीज इन द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिॲक्टंट इज प्रोपोर्शनल टू द nth पॉवर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन, म्हणजे nth पॉवर घेतलाय त्या कॉन्सन्ट्रेशनचा. प्रोपोर्शनॅलिटी साईनला इक्वल टू मध्ये टाकलेलं आहे. इथं के जे आहे हे कॉन्स्टंट आहे. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 which is called as a rate constant. Suppose we carried out the reaction with concentration C1, then rate will be the dC1 by dt minus dC1 by dt is equal to k C1 raised to power n, equation number 2. If you carried out same reaction with a different concentration, that is C2, then rate will be given by means of minus dC2 by dt is equal to k C2 raised to power n, equation number 3, where n is the order of reaction, k is the rate constant. Now divide equation 3 by equation 2. Divide equation 2 by equation 3, then we will get minus dc1 by dt divided by minus dc2 by dt is equal to k c1 raised to power n divided by k c2 raised to power n. Minus minus become plus. Therefore dc1 by dt divided by dc2 by dt is equal to k get cancelled, and according to the rules of power we can write here c1 by c2 bracket raised to power n. Now by applying the mathematical concept we can take logarithm of both side. दोन्ही बाजूचा जर लॉगॅरिथम जर घेतला तर इथं काय येईल बघा, log of dc1 by dt minus log of dc2 by dt is equal to n into bracket log of c1 minus log of c2. Now rearrange this equation for n. n साठी त्याला rearrange करा. n साठी rearrange केल्यावर n is equal to log of dc1 by dt minus log of dc2 by dt divided by log of c1 minus log of c2. This equation is used to determine the order of reaction if you know the value of dc1 by dt and dc2 by dt. ह्या दोन व्हॅल्यू जर माहिती असतील तर तुम्ही ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काढू शकता. नाउ ह्या दोन व्हॅल्यू कशा काढता येतात, कुठून मिळतात, तर इफ you carry out a reaction at that time we have to find out the concentration versus time, change in concentration and the time. If you plot a graph between concentration and the time, then the slope of that curve will give the value of dc by dt. हा जो रेशो आहे किंवा हे जे रेटचं इक्वेशन आहे हे आपल्याला त्या लाईनच्या स्लोपवरून मिळतं. आणि असं मग C1 साठी काढता येतो आणि C2 साठी काढता येतो. त्या जर दोन व्हॅल्यू आल्या तर यू कॅन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन. नाउ दिस इज द first method. Second method is a method of integration.
This is also called as a substitution method, or this is also called as a trial and error method. Now in this method also we have to carry out the reaction actually with a known initial concentration of reactant. Initial concentration माहिती असलेली रिएक्शन घडून आणायची. द अमाऊंट ऑफ रिएक्टंट आफ्टर डिफरंट टाइम इंटरवल आर डिटरमाइंड. म्हणजे जशी जशी रिएक्शन घडेल तर तसं प्रत्येक टाइम इंटरवलला तिथं असलेल्या रिएक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन हे डिटरमाइन करायचं. म्हणजे आपल्याजवळ काय येईल, आपल्याकडे ए म्हणजे ए म्हणजे आपल्याला इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन असेल, एक्स म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ॲट टाइम टी असेल आणि टी हा तुमचा टाइम असेल. म्हणजे कायनेटिकचा एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करायचा. एका पर्टिक्युलर इंटरवलला तुम्हाला तिथं रिॲक्टंटचं कॉन्सन्ट्रेशन आणि प्रोडक्टचं कॉन्सन्ट्रेशन हे फाइंड आउट करायचं आहे. म्हणजे तुमच्याजवळ ह्या 3 व्हॅल्यू असतील, ए, एक्स अँड टी. आता ह्या ज्या आलेल्या व्हॅल्यू आहेत, that value you have to substitute in the first order, second order or third order expression, kinetic expression. तुम्हाला ह्या व्हॅल्यू त्या इक्वेशन मध्ये ठेवायच्या, कायनेटिक इक्वेशन मध्ये. फॉर एक्झाम्पल, नाउ दिस फर्स्ट इज अ कायनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. इफ यू पुट द व्हॅल्यू ऑफ ए, एक्स अँड टी, इफ द व्हॅल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी कॉन्स्टंट. समजा तुम्ही सगळ्या व्हॅल्यू ठेवल्या ए, एक्स आणि टीच्या आणि प्रत्येक वेळेस तुम्हाला के ची व्हॅल्यू ही कॉन्स्टंट आली, याचा अर्थ तुमची रिॲक्शन ही फर्स्ट ऑर्डर आहे. समजा नाही आलं, के ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आली नाही, याचा अर्थ तुमची रिॲक्शन ही फर्स्ट ऑर्डर आहे, फर्स्ट ऑर्डर नाही. अँड देअरफॉर यू हॅव टू मूव्ह टू द अनदर इक्वेशन. म्हणून तुम्हाला दुसऱ्या इक्वेशनसाठी जावं लागेल. दुसरं इक्वेशन हे सेकंड ऑर्डरचं आहे, ए इज नॉट इक्वल टू बी साठीचं आहे. इथं सुद्धा ए आणि बी, समजा 2 रिॲक्टंट असेल तर तुम्हाला हे इक्वेशन वापरता येईल, आणि एकच रिॲक्टंट असेल तर तुम्हाला हे इक्वेशन वापरता येईल. इथं ए, एक्स आणि टीच्या व्हॅल्यू ठेवा, के ची व्हॅल्यू डिटरमाइन करा. देअरफॉर इफ द व्हॅल्यू ऑफ के इज फाउंड टू बी कॉन्स्टंट फॉर ऑल व्हॅल्यू ऑफ ए, एक्स अँड टी, then we can say that it is a second order reaction with A is equal to B. If you have 2 reactant, then if for second the value of K is constant, then we can say that this reaction is a second order with A is not equal to B. याचा अर्थ तुम्ही काय करतायत, दिलेल्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करतायत, म्हणून याला म्हणलेलं आहे सबस्टिट्यूशन मेथड. किंवा पहिलं आलं नाही म्हणून दुसरीकडे गेलात, समजा दुसरंही नाही आलं तर तुम्ही तिसऱ्या इक्वेशनला जाणार. असं करत करत तुम्ही ट्रायल अँड एरर करताय, म्हणून ह्या मेथडला म्हणलेलं आहे ट्रायल अँड एरर मेथड. सपोज वी नेवर गेट K value constant for equation 2 and equation 3, then we have to move to the fourth equation. Fourth equation is a third order equation for all reactant having the same concentration, that is A is equal to B is equal to C. If you put the value of A, X and T and the value of K is constant, then it is said that the order of reaction is a third order reaction with all reactant having equal same concentration. Clear? Now this is the method of integration or substitution or trial and error method. Now the third method of half-life period or half change method. We know that for zero order the rate constant, half-life period is independent of initial concentration. For zero order reaction, the half-life period is directly proportional to the initial concentration of the reactant. For first order, half-life period is independent of the initial concentration of the reactant, and for second order reaction, half-life period is inversely proportional to the initial concentration of the reactant. By observing these three, in general, we can write T half is proportional to 1 upon a raised to power n minus 1. Now this is the general equation for half-life period of nth order reaction, where A is the initial concentration of reactant and n is the order of the reaction. n काय order of reaction आहे, हे initial म्हणजे हे general equation झालं.
If you start with initial concentration A1 and A2 in two experiment of the same reaction, एकच रिॲक्शन आहे परंतु दोन वेगवेगळे इनिशियल कॉन्सन्ट्रेशन करून जर कॅरी आउट केला तर त्याचा हाफ लाईफ पिरियड असेल T12 and T12 रिस्पेक्टिव्हली. देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1, या इक्वेशन नुसार A1 साठी आपण लिहू शकतो T12 प्रोपोर्शनल टू 1/A1 raised to power n minus 1 आणि 2 साठी आपण लिहू शकतो T12 proportional to 1/A2 raised to power n minus 1. This is the equation number 3. Now dividing equation 2 by equation 3, equation 2 ला equation 3 ने जर डिवाइड केला तर इथे येतं T12 divided by T12 is equal to A2 raised to power n minus 1 upon A1 raised to power n minus 1. If we divide these two, if you rearrange this, it is A2 by A1 raised to power n minus 1. Now taking logarithm of both sides, log of T12 minus log of T12 is equal to n1 minus n minus 1 into another bracket log of A2 minus log of A1. Now rearrange it, it is n minus 1 is equal to log of T12 minus log of T12 divided by log of A2 minus log of A1. Again, if you shift this minus 1 on the right side, it will become n is equal to 1 plus log of T12 minus log of T12 divided by log of A2 minus log of A1. This is the equation number 4. Now from above equation, it is possible to determine order of a reaction, that is n. If you know A1, A2 and T12 and T12 ह्या जर व्हॅल्यू माहिती असतील तर तुम्ही हे इक्वेशन 4 वापरून ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन n हे कॅल्क्युलेट करू शकता. नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन, third method. Now then fourth method, that is isolation method or Ostwald's method. In this method, all the reactant except one are taken in large excess. समजा तुमच्याकडे एकापेक्षा जास्त रिॲक्टंट्स आहेत, अशा वेळेस एक रिॲक्टंट सोडून बाकी सगळे हे लार्ज अमाउंट मध्ये घ्यायचं, सो दॅट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रू आउट द रिॲक्शन. म्हणजे जे लार्ज एक्सेस घेतलं त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन बदलणार नाही, त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन रेट डिटरमाइन करणार नाही. मग जो कमी होता त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन काय करेल, रेट डिटरमाइन करेल. म्हणून द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन इज डिटरमाइंड विथ रिस्पेक्ट टू आयसोलेटेड रिॲक्टंट विच इज नॉट टेकन इन लार्ज क्वांटिटी. म्हणजे जो लार्ज क्वांटिटीमध्ये नाही त्याच्यानुसार ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन फाइंड आउट करायचं, राईट. मासिक जेवढे रिॲक्टंट आहे प्रत्येक वेळेस एक रिॲक्टंट सोडून बाकी सगळे एक्सेस घ्यायचं आणि तिथं प्रत्येकाची ऑर्डर ऑफ आयसोलेट करून त्याची ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन फाइंड आउट करायचं. मग अशा वेळेस टोटल ऑर्डर काढायची असेल तर मग प्रत्येक रिॲक्टंट्सच्या बाबतीत काढलेली ऑर्डर त्याची बेरीज जर केली तर इट विल बी द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. लेट अस सी हाऊ इट कॅन बी अप्लाइड. समजा आपल्याकडे एक रिॲक्शन आहे N1 A plus N2 B plus N3 C gives the product. म्हणजे इथं तीन रिॲक्टंट आहेत A, B आणि C. इथं नंबर ऑफ मोल्स A चे आहेत N1, B चे आहेत N2 आणि C चे आहेत N3. सुरुवातीला काय करायचं, हे A जे आहे हे स्मॉल क्वांटिटी घ्यायचं आणि B आणि C हे लार्ज क्वांटिटी घ्यायचं. मग आता हे जर लार्ज क्वांटिटी असेल तर याचं कॉन्सन्ट्रेशन याचा रेट डिटरमाइन करत नाही. मग आता रेट डिटरमाइन कोणाचं कॉन्सन्ट्रेशन करतं तर एचं कॉन्सन्ट्रेशन करेल. मग अशा वेळेस याची ऑर्डर काढायची. समजा त्याची ऑर्डर N1 आहे, समजा त्याची ऑर्डर काय असेल N1 असेल अकॉर्डिंग टू आवर कायनेटिक इक्वेशन. जे त्याचे नंबर ऑफ मोल्स असतात किंवा मल्टिपल असतात ते त्याचे पॉवर होतं आणि ते पॉवर जे असतं कॉन्सन्ट्रेशन टर्मचं ते काय असतं त्याची ऑर्डर असते. म्हणून N1 काय असेल त्याची ऑर्डर असेल. नाउ सेकंडली दुसऱ्या वेळेस काय करायचं, पुन्हा एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करायचा. A आणि C लार्ज घ्यायचं, B स्मॉल क्वांटिटी घ्यायचा.
ए आणि सी जर लार्ज असेल तर ते रेट डिटरमाइन करणार नाही, म्हणजे ऑर्डर डिटरमाइन करणार नाही. ऑर्डर कोण डिटरमाइन करेल तर बी. तर इथं विथ रिस्पेक्ट टू बी वी हॅव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन. लेट दॅट ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज N2. समजा ती ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन काय N2. आता तिसऱ्या वेळेस पुन्हा एक्सपेरिमेंट कॅरी आउट करायचा. इथं ए आणि बी लार्ज घ्यायचं, सी हे नॉर्मल क्वांटिटीमध्ये घ्यायचं. साहजिकच आहे जे ए आणि बी आहे हे रेट डिटरमाइन करणार नाही, म्हणजे ऑर्डर काढणार नाही. ऑर्डर कोणावर डिपेंड असेल तर सी वर. देअरफॉर वी हॅव टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिॲक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सी. लेट दिस ऑर्डर ऑफ रिॲक्शन इज N3. म्हणजे आपण एकच एक्सपेरिमेंट हा 3 वेळेस केला. एका वेळेस एक रिॲक्टंट आयसोलेट केला आणि आयसोलेट रिॲक्टंटची ऑर्डर काढली. पहिल्या वेळेस आयसोलेट ए केलं, त्याची ऑर्डर N1 होती. दुसऱ्या वेळेस बीला आयसोलेट केलं, त्यावेळेस त्याची ऑर्डर N2 होती. तिसऱ्या वेळेस सीला आयसोलेट केलं, त्यावेळेस त्याची ऑर्डर N3 होती. म्हणजे 3 एक्सपेरिमेंटमध्ये 3 रिॲक्टंट्सच्या ऑर्डर मिळाल्या. मग असं जर असेल तर टोटल ऑर्डर ऑफ ओव्हरऑल रिॲक्शन is given by means of summation of N1 plus N2 plus N3. In this way, the order of a reaction is determined. Now, these are the 4 methods for the determination of order of a reaction. Now, we will stop here. Thank you.